सही वेद उच्चारण वहां रह गया। वेंकटेश्वर मंदिर में हैदराबाद में आप जाएं, वहां उनकी पूजा होती है। वेद मंत्र की उच्चारण मूल धुनी, सही धुनी उत्तर भारत में नहीं रहा। बनारस में तो है ही नहीं, वैसे तो बहुत अनुभव हो रहा है। इलाहाबाद में नहीं है, प्रयाग में नहीं है, इस साइड में। इसलिए नहीं मैं उत्तर भारत का उसकी आलोचना कर रहा हूं, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे वेद, हमारे जिनकी रचना उत्तर भारत में हुई, सिंधु नदी के किनारे हुई, पंजाब में हुई, और उनकी मूल ध्वनि सुरक्षित है दक्षिण में इस समय। और अगर 10 साल बाद अगर आप दक्षिण जाएंगे तो शायद वो भी सुनने को शायद ही मिल जाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान की पीढ़ी है, शायद इनके पास तो है, इनकी औलादों के पास वो ध्वनि नहीं है। वेद बोलना तो एक अलग बात है। वेद को मेघमय गर्जना के साथ शुद्ध ध्वनि, ठीक वही ध्वनि जिस ध्वनि के साथ हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उच्चारण किया था, वह ध्वनि सुनना भी सौभाग्य है। यदि आप कभी तिरुपति मंदिर में जाएं दक्षिण में, आप देखें, और शायद आप में से कोई तिरुपति गया भी होगा, मुझे मालूम नहीं कोई गया है, और गए हैं तो भी मैं कहता हूं कि आपने तिरुपति के दर्शन नहीं। आप कहेंगे बहुत अजीब बात कर रहे हैं, हम तो गए और 25 रुपए का टिकट देकर के जल्दी से बीच में घुस करके दर्शन किए, और वहां सोने का स्तंभ है, स्वर्ग स्तंभ है, जिसको भी हाथ टच किया और घूम करके सोने के लिए भी सर्टिफिकेट कंप्लीट प्राप्त किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तिरुपति की मूल मूर्ति ऊपर है ही नहीं, वह तो नीचे अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड का मतलब है कि कम से कम 150 फीट नीचे जो मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर में मूल तिरुपति की मूर्ति स्थापित है, जो ठोस सोने की बनी हुई है, हीरों से जड़ी हुई, मगर ऊपर भी एक विग्रह लाके रख दिया है, और सारे लोग उसी विग्रह के दर्शन करते हैं। मगर यदि आपने पढ़ा हो अखबार में कभी, तो इंदिरा जी वहां गई तो इंदिरा जी को अंडरग्राउंड में मुख्य पुजारी ले गए और वेंकटेश्वर के, तिरुपति के मूल विग्रह के दर्शन करवाए। आपको थोड़ा सा बुद्धि सोचनी चाहिए कि फिर अंडरग्राउंड में ले जाकर मूल विग्रह शब्द क्या था, फिर थोड़ा समझिए। ऊपर तिरुपति की मंदिर की मूर्ति है, ऊपर तो केवल एक मूर्ति जरूर है, मूल विग्रह नहीं है। मूल जिसको आप मूल उसकी मूल सुधा नहीं है, उसको तो आप या तो आपका कोई बहुत बड़ा अप्रोच हो, या वहां के जो मूल गोविंदाचारी हैं, यहाँ पर अगर मेरे शिष्य अगर आए हों तो उनको गोविंदाचारी को देखा होगा। गोविंदाचारी यहाँ 6 महीने यहाँ रह चुके हैं, जो तुम्हें गुफाओं में, मंडोर की गुफाओं में साधना सीखने के लिए। और ये बात उस तिरुपति मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उस पुजारी गोविंदाचारी की कही हुई बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरे मन से बात नहीं। और वैसा मंदिर कि जिसके उस मूर्ति, उस सामान्य विग्रह की मूर्ति के ऊपर जो मुकुट है, वो मुकुट 10 करोड़ रुपए का है, केवल मुकुट। वह भी मूल विग्रह नहीं, ऊपर के विग्रह का भी मुकुट बनाया है, शायद आपने अखबार में पढ़ा ही होगा। उस पूरी, और उनके इतने अधिक पंडे हो गए हैं कि एक पंडे को एक साल में 1 दिन पूजा करने का अवसर मिलता है, या किसी को आधा दिन पूजा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि वो जो उनकी आज से 100 साल पहले जो मुख्य पुजारी रहा होगा, उस मुख्य पुजारी के फिर 4 औलाद हो गई, तो उनको 3-3 महीने बांट ली। 3 महीना ये लड़का पूजा करेगा और इनकम करेगा, 3 महीना ये करेगा, ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बांटते बांटते अब स्टेज ये आ गई है कि किसी को आधा दिन मिलता है उन कुंभे में, क्योंकि वही कुंभा उनकी पूजा करता है, और 1 दिन की पूजा की जो अवसर मिलता है उसके करीब 2 लाख से 2.25 लाख उनको मिलते हैं। 1 दिन की पूजा में इतनी चढ़ावा आता है, उसका इतना शेयर होता है, मैं वो बता रहा हूं। तो कभी संयोग हुआ तो मैं आपको जरूर तिरुपति ले जाऊंगा, और तिरुपति ले गया तो मैं आपको बताऊंगा कि तिरुपति मंदिर के दर्शन करना आपके भाग्य में तो नहीं है, मगर मैं आपको मूल विग्रह के दर्शन जरूर करवाऊंगा। वह मूल विग्रह है जिस मंदिर के आप अंदर केवल तेल का दीपक लग रहा है, घी का दीपक लग रहा है, और उस घी के दीपक को एक और अजीब बात
जो शायद आपको ज्ञात है, पर अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं कि ये हॉल जो आप है, ये शायद इससे 4 गुना बड़ा हॉल वो मंदिर है, वो अंदर का गर्भगृह है जहां उनका मूल विग्रह है। और 27.5 मण वजन की सोने की ठोस मूर्ति है। मैं 27.5 मण कह रहा हूं, मण का मतलब 40 सेर, 37.5 किलो का एक मण, 27.5 मण की सॉलिड मूर्ति, और उस पर कम से कम होंगे तो 80-90 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं, क्योंकि रोशनी करने की उस कमरे में जरूरत नहीं है, आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अजीब ये कि उसकी सभी दीवारों पर मनुष्य की खाल लटकी हुई है और उस पर उच्च कोटि के तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। केवल एकमात्र श्रीदार का मंदिर है। ಸರಿಯಾದ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮೂಲ ಧ್ವನಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳ ಈ ಮೂಲ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿದು ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ನಾನು ಸಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ, ಆಲೋಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಕೇವಲ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಯಾವುದರ ರಚನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯಿತೋ, ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತೋ, ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತೋ, ಅಂತಹ ವೇದಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಇಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಸಿಗುವುದು ನನಗಂತೂ ಅನುಮಾನವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ವರ್ತಮಾನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಮಹಾನಿಧಿಯನ್ನು ಇವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದವನ್ನು ಮೇಘಗಳ ಮೇಘಮಯ ಗರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಋಷಿಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಮೂಲ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದೂ ಸಹ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೆಂದಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನನಗಂತೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇನಿದು, ಗುರೂಜಿಯವರ ಮಾತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ 25 ರೂಪಾಯಿನ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಭಯಂಕರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದೆವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ರುಜುವಾತಿಗಾಗಿ ರಸೀತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೆವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಮೇಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಅಡಿಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ತಿರುಪತಿಯ ಮೂಲ ಮಂದಿರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ
ಅದನ್ನು ಈ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವೆಂಬ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿರುಪತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಂದಿರಾಜಿ ಅವರನ್ನು ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನೀವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು? ಇದರರ್ಥ ಮೇಲಿರುವುದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲ ಎಂದು. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಚಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೋಧ್ಪುರದ ಮಂಡೋರದ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದರ್ಶಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮೂರ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮುಕುಟವೇ 10 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಮುಕುಟ ಮಾತ್ರವೇ, ಅದೂ ಸಹ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಕುಟವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದರ್ಶಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಕುಟದ ಬೆಲೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈಗಿನ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 3 ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬರಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ, ಹಂಚಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸರದಿ, 3 ದಿನದ ನಂತರದ್ದು ಅವನ ಸರದಿ, ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಈ ದಿನ ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದು ಅವರ ಪಾಲಿನ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. 1 ದಿನದ ಪೂಜೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದ ಪೂಜೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ಅದೆಷ್ಟಿರಬಹುದು? ನಂತರ ಆ ಆದಾಯ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನ್ನೊಡನೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಲೌಕಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಿದೆಯೋ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ವಿಷಯ
ಬಹುಶಃ ನೀವೀಗ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಹಾಲಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ ಮಂದಿರ, ಅದರೊಳಗಿನ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತು 27.5 ಮಣ ಭಾರದ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ದೃಢವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಅದು. ನಾನು 27.5 ಮಣ ಭಾರದ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1 ಮಣ ಎಂದರೆ 40 ಸೇರುಗಳು. 37.5 ಕಿಲೋ 1 ಮಣ ಭಾರ ತೂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 27.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಆ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 80 ರಿಂದ 90 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಬಾರದೆಂದು. ಆ ವಜ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳಂತೆ ತೂಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಮಂದಿರ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ.